ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम. நமஸ்சர்வேभ्यः எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம இந்த சங்கேப ராமாயண ஸ்லோகம் இதை நம்ம 90 வரைக்கும் படிச்சுட்டோம். இப்போ 90ஐயும் பாராயணம் பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிற 10 அந்த மாதிரி 1 மணி நேரத்துக்குள்ள அது முடியாது, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் பண்ணிடலாம். அதனால 50ல இருந்து இன்னைக்கு பாராயணம் பண்ணிட்டு, ஏன்னா 50 வரைக்கும் பலதரம் பாராயணம் பண்ணியிருக்கிறதுனால 50ல இருந்து பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஒரு 10 ஸ்லோகம் கம்ப்ளீட்டா அதை முடிச்சிடலாம். நம்ம முடிச்சுட்டு அடுத்த வாரம் அதை ஜென்ரலா நம்ம டெய்லி பண்ணணும்னா ஆரம்பத்துல ஒரு கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் தியான ஸ்லோகத்துல 1-2 சேர்க்கலாம். அதே மாதிரி கடைசியில இந்த 100 ஸ்லோகத்தையும் சொன்னதுக்கு அப்புறம் மங்களமா சில ஸ்லோகம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒண்ண நாளைக்கு நான் காட்டுறேன். அது நான் இங்கிலீஷ்லயும் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை 2-3 புஸ்தகம் ரெஃபர் பண்ணி நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது சம்பந்தமா சில விஷயத்த நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் த்யாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயே கூஜந்தம் ராம ராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆருஹ்ய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். அத சங்கேப ராமாயணம். शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्. अथ संक्षेपरामायणम्. 50வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். 50வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு? ராவணன் மாரீச்சனிடம் போய் ஹெல்ப் கேட்டான் அப்படிங்கிறதுல இருந்து ஃபர்தரா என்ன நடந்தது. சகாயம் வரயாமாச மாரீச்சன் நாம ராட்சசம் வாரியமானஸ்ஸு பகுஷோ மாரீச்சேன ச ராவணஹா. सहायं वरयामास मारीचन्नाम राक्षसं वार्यमाणस् बहुशो मारीचेन स रावणः. न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्य तु तत्वाक्यं रावणः कालचोदितः. न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते अनादृत्यत तत्वाक्यं रावणः कालचोदितः. जगामसः मारीचस्तस्याश्रमपदं तथा तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ. जगामसः मारीचस्तस्य श्रमपदं ददा तेन मायाविना दूरमपवाह्य नृपात्मजौ. जहार्य भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषं गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा श्रुतां श्रुत्वा च मैथिलीम्. जहार भार्यां रामस्य गृत्रं हत्वा जटायुषं गृत्रं च निहतं दृष्ट्वा कृतां श्रुत्वा च मैथिलीम्. राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषम्. राघव शोकसन्दप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृत्रं दग्ध्वा जटायुषम्. मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धन् नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्. मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः कबन्धन्नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम्. तन्निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम्.
तन्निहत्य महाबाहुर्ददाग स्वर्गतश्च सः स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीम् श्रमणान् धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः श्रमणान् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः पम्बातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसत् रामो महाबलः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं शंसत् रामो महाबलः आदितस्तत्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः आदितस्तत्यथा वृद्धं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैराणुकथनं प्रति चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयात् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति रामायावेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तथा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभिः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् राघव प्रत्ययार्थं दुन्दुभिः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् कुस्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययन् तदा विभेदच्च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययन् तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगामहरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः
निजघान च तत्रैव शरेणैकेन राघवः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघानच्च तत्रैव शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् धत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तत्राज्ये राघव प्रत्यपादयत् ततः सुग्रीववचनात् दत्त्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवनार्णवम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम् निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् निवेदयित्वा विज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेही मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहात्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदर्चया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयद्धमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं शोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रः पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुम् अकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्
तेन गत्वा पुरीं लङ्का हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपाहमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाना सा सीता विवेशज्वलनं सती। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम्। तदोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्प्रकृष्ट पूजितः सर्वदैवतैः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विश्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृत्प्रतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा। पुनराख्यायिकान् जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामै ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोहश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। बृहृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः Very good. Here today I find that your speed has increased. That so far கொஞ்சம் நான் சொல்றதை விட கொஞ்சம் ஸ்லோவா சொல்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இன்னைக்கு நான் சொல்ற மாதிரியே சொல்ற மாதிரி இருந்தது. அதாவது அந்த நார்மல் ஸ்பீடுன்னு இருக்கு. சில இதை நம்ம ஸ்லோவாகவும் சொல்லலாம். இதை இன்னும் நம்ம நந்தி கிராமே ஜட்டாம் ஹித்வா भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्. இப்படி ரொம்ப ஸ்லோவாவும் நம்ம சொல்லலாம். ஆனா ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு ஒரு நார்மல் ஸ்பீடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அப்படி அது எப்படி அந்த ஸ்பீடு அதை எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்றது? ஒருத்தர் ஸ்லோங்கிறா ஒருத்தர் ஃபாஸ்ட்டுங்கிறா அப்படி நம்ம சொன்னோம்னா சமஸ்கிருதத்துல ஒரு அக்ஷரம், அதனால தான் முதல் கிளாஸ்ல அதை சொன்னேன், மாத்ரா அப்படின்னு இருக்கு. ஒரு அக்ஷரம்
ஒரு அக்ஷரம்ங்கிறது சொரமா இருக்கும், இல்லைன்னா வெஞ்சனமா இருக்கும், உயிரெழுத்தா இருக்கும், இல்லைன்னா மெய்யெழுத்தா இருக்கும். ஒரு எழுத்துங்கிறது ஒரு எழுத்தை எவ்வளவு நேரம் சொல்லணும், அப்படி ஒரு கணக்கு இருக்கு. ஸோ ஒரு சொடக்கு போடுற நேரம், ஒரு சொடக்கு போடுற நேரத்துல குறில் எழுத்த சொல்லணும். ஸ்வரத்துக்குத்தான் நேரம் இருக்கு. குறில் எழுத்த சொல்றது ஒரு சொடக்கு போடுறது, நெடில் எழுத்த சொல்றது 2 எழுத்த போடுறது. 2 சொடக்கு போடுற நேரத்துல நெடில் சொல்றது ஆ ஆ மத மத அப்படின்னு சொல்றதுல ம த, இதுல ரெண்டுலயும் மெய்யெழுத்தோட ஸ்வரம் இருக்கு. மாத்திரை நம்ம ஸ்வரத்துக்கு சொல்றோம். ஸ்வரம் இல்லாத மெய்யெழுத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் சொல்லணும்னா அரை மாத்திரை. அந்த ஸ்வரத்தை எடுத்துட்டோம்னா அந்த அப்படிங்கிறது மா மா அப்படிங்கிற டயத்துல ஆ அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டா அப்படிங்கிறத மாத்திரம் சொல்லணும்னா அரை மாத்திரை. ஸோ இப்போ ஒரு வார்த்தையில உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து உயிரெழுத்து இப்படி சேர்த்து சேர்த்து தான் ஒரு வார்த்தை, ஒரு சொல் இருக்கு. சில இடத்துல நந்தி கிராமே நந்த, அதுல சொரம் இருக்கு. இன்னுல சொரம் இல்லை. தி, அதுல சொரம் இருக்கு. ஈ இருக்கு. இக் நந்திக், அதுல சொரம் இல்லை. கிரா ரா, அதுல சொரம் இருக்கு. மே, அதுல சொரம் இருக்கு. நந்தி கிராமே. அப்ப நன் அப்படிங்கிறதுல அந்த இன் அப்படிங்கிறது அரை மாத்திரை, நங்கிறது ஒரு மாத்திரை. இப்ப நம்ம மாத்திரையை கணக்கு பண்ணினோம்னா ந ஒரு மாத்திரை, இன் அரை மாத்திரை, தி ஹ்ரஸ்வம் குறில் அதனால அது ஒரு மாத்திரை, கு சொரம் இல்லை அதனால அரை மாத்திரை. ஸோ அரை அரை 1 2 3 மாத்திரை ஆச்சு. ஆ அது 2 மாத்திரை 5, மே அது 2 மாத்திரை 7. ஸோ 7 மாத்திரை கால அளவுல நந்தி கிராமே அப்படி சொல்லணும். அப்படி ஒரு கணக்கு இருக்கு. இப்போ அந்த மாத்திரைய சிங்க்ரனைஸ் பண்ணணும். இப்ப 10 பேர் சேர்ந்து இதை படிக்கிறா அப்படின்னா 10 பேரும் அந்த மாத்திரை கால அளவை ஒரே மாதிரி சொல்லணும். அப்படி சொன்னாதான் இந்த சிம்பனில எல்லாம் நம்ம 60 80 100 வயலின் வாசிக்கிறான். ஆனா ஒரே வயலினா அது நமக்கு கேட்கிற மாதிரி 10 பேர் 20 பேர் சேர்ந்து ஸ்லோகம் சொன்னா அது ஒரே மாதிரி சிங்க்ரனைஸ்டா நமக்கு கேட்கும். ஸோ இந்த மாத்திரை அளவு மேல கீழே போகும்போது அந்த 10 பேர் சேர்ந்து சிங்க்ரனைஸ் பண்ண முடியாது. இது ஒரு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஸ்லோகம் படிக்கும்போது. இப்போ இந்த ஒரு சொடக்கு நேரம்ங்கிற அந்த ஒரு யூனிட்டை அதை நம்ம குறைக்கும் போது நந்தி கிராமே அப்படி நம்ம அதை குறைக்கும் போது அந்த நந்தி கிராமே அப்படிங்கிற சொல்றது நீளமாக நேரம் அதிகமாக. நந்தி கிராமே அப்படி வேகமா சொல்லும்போது நேரம் குறையுது. அப்போ நார்மலா இப்போ கம்ப்யூட்டர்லாம் அந்த ஆடியோ சாஃப்ட்வேர்ல நார்மல் ஸ்பீடு 1x, ஸோ 0.5x 1.5x அப்படின்னா ஸ்பீடை கூட்டுறது குறைக்கிறது. அதனால இப்போ நார்மல் ஸ்பீடில் இதை படித்தோம்னா இந்த கம்ப்ளீட் 100 ஸ்லோகத்துல எவ்வளவு மாத்திரை இருக்கு, அந்த ஒரு மாத்திரையை நம்ம அப்படிங்கிறத ஒரு 50 மில்லி செகண்ட் அப்படி ஒரு கணக்கு வச்சுட்டோம்னா நம்ம டோட்டல் 100 ஸ்லோகத்தையும் நம்பரை டோட்டல் பண்ற மாதிரி என்டையர் ஸ்லோகத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னு டோட்டல் பண்ணலாம். ஸோ அது நார்மலா ஒரு 18 நிமிஷம் ஆகும் என்டையர் 100 ஸ்லோகத்துக்கு. ஸோ இதே கால மாத்திர அளவுல எல்லாரும் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி கூட சேர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி 50 பேர் 100 பேர் சேர்ந்து இதை பாடுறா அப்படின்னா ஒரு ஒரு அரங்கத்துல அது கேட்கவும் அது 100 பேரோட தொனியில ஆண் தொனி பெண் தொனின்னு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அது கேட்கவே ஒரு ரம்யமா இருக்கும். ஒரே மாதிரி சொன்ன மாதிரி இருக்கும், வார்த்தை முன்னால பின்னால போகாது. ஸோ இந்த கால மாத்திரை அளவுங்கிறது ஸ்லோகம் படிக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியம். ஆரம்பத்துல நம்மளோட ஸ்பீடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சில பேர் வேகமா பேசுவா, சில பேர் மெதுவா பேசுவா, அதனால அது இருக்கு. ஸோ போக போக அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஃபைன் டியூனிங் கடைசியில தான் ஃபைன் டியூனிங் பண்ணணும். முதல்ல பேசிக்கா உள்ள ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும். அதை நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணிட்டோம் 90 ஸ்லோகம் வரைக்கும். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம 10 ஸ்லோகம் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடுத்தாப்புல
நான் மறுபடியும் இந்த 100 ஸ்லோகத்தையும் ஒன்னொன்னா சொல்லி அப்ப நான் அந்த மிஸ்டேக்கை கரெக்ட் பண்ணும்போது அந்தந்த இடத்துல எங்க அல்ப பிராணா மகா பிராணா கர்கஷா மிருது அந்த வித்தியாசத்தெல்லாம் அப்பப்ப கரெக்ட் பண்ண முடியும். அது அது அதிகம் இருக்காது, சில நேரத்துல இருக்கும். அது அப்படி பண்ணலாம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு 91 இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ இந்த 90வது ஸ்லோகத்தோட ராமரோட பட்டாபிஷேகம் முடிஞ்சது. பிரகிருஷ்ட முதிதா லோகா துஷ்டா புஷ்டா சுதார்மிகா விராமயா அரோகாச்ச துர்பிக்ஷ பயவர்ஜிதா. அப்படி அந்த ராமர் ராஜ்யத்துல என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது தான் இந்த 91வது ஸ்லோகத்துல இருந்து இருக்கிற விஷயம். ஓகே. ந புத்திர மரணம் கேச்சித்து ந புத்திர மரணம் கேச்சித்து திரக்ஷயந்தி திரக்ஷயந்தி புருஷாக. அதுக்கப்புறம் கா இருக்கு. ஸோ விசர்காக்கு அடுத்தாப்புல புருஷாஹ் புருஷாஹ் குவச்சித் இக்கன்னா வானா சித்து இக்வச்சித் இக்வச்சித் குவச்சித் குவச்சித் இக்வச்சித் குவச்சித் அப்படி அதை சொல்லலாம். புத்திர மரணம் கேச்சித் திரக்ஷந்தி புருஷாஹ் குவச்சித் புருஷாஹ் குவச்சித். சான்ஸ்கிரிட்ல ஸ்லோகங்கள் படிக்கும்போது கடைசி எழுத்து மெய்யெழுத்தா இருந்தாலும் கடைசி எழுத்து ஹ்ரஸ்வமா இருந்தாலும் அதாவது குறிலா இருந்தாலும் அந்த கடைசி எழுத்தை கொஞ்சம் நீட்டி சொல்லலாம் அப்படி இருக்கு. அதுவும் இல்லாம மெய்யெழுத்தை நம்ம கொஞ்சம் நீட்டி சொல்லும் போது கேட்கிறவர்களுக்கு இது தக்காரமா கக்காரமா மக்காரமான்னு அப்படி அது புரியும். அதனாலதான் அதை நம்ம கொஞ்சம் கொச்சித்து இத்து இன்னு அப்படின்னு நம்ம அதை கொஞ்சம் அப்படி சொல்றது. ந புத்திர மரணம் கேச்சித்து திரக்ஷந்தி புருஷாஹ் குவச்சித்து. இது முதல் சரணம். நார்யஷ்ச நார்யஷ்ச அவிதவா. விதவா மீன்ஸ் விடோ. அவிதவா நோ விடோ. சமஸ்கிருதத்துல ஆ போட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு எதிர்மறையான அர்த்தம் தர்மா அதர்மா. சோ வினயா அவிநயா. வினயனா பவ்யமா நடக்கிறது, அவிநயா பவ்யம் இல்லாம நடந்துக்கிறது. சோ விதவா விடோ, அவிதவா விடோ இல்லாம. நார்யஷ்சா விதவா நித்யம். நார்யஷ்சா விதவா நித்யம். நித்யம் டெய்லி. பவிஷ்யந்தி பதிவ்ரதாஹ. பவிஷ்யந்தி பதிவ்ரதாஹ. பதிவ் ரதாஹ. ஸோ இவன்னா ராணா பதிவ்ரதாஹ. பதிவ்ரதா பதிவ்ரதா பதிவிரதை, தமிழ்ல பதிவிரதை அப்படி சொல்றோம். ஸோ அதான் சான்ஸ்கிரிட்ல பதிவ்ரதாஹ. ஸோ இதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். சில இடங்கள்ல மெய்யெழுத்து முன்னாலையும் பின்னாலையும் சாண்ட்விச் பண்ற மாதிரி இருக்கும், சில இடங்கள்ல மெய்யெழுத்துக்கு அப்படி இருக்காது. ஸோ இந்த பதிவ்ரதாஹ. நார்யஷ்சா விதவா நித்யம் பவிஷ்யந்தி பதிவ்ரதாஹ. பவிஷ்யந்தி பதிவ்ரதாஹ. ந புத்திர மரணம் கேச்சித் திரக்ஷந்தி புருஷாஹ் குவச்சித். நார்யஷ்சா விதவா நித்யம் பவிஷ்யந்தி பதிவ்ரதாஹ. ஓகே, இதுக்கு மீனிங் எல்லாம் கடைசியா பார்ப்போம் எல்லா ஸ்லோகத்துக்கும். 92வது. ந சாக்னிஜம் பயம். ந சாக்னிஜம் பயம் கிஞ்சின். இது முதல் பாதத்துல உள்ள கடைசி சொல்லும் 2வது பாதத்தில் உள்ள முதல் சொல்லும் சேர்த்து எழுதிருக்கு. அதனால இத பாதம் பாதமா பிரிக்கும் போது ந சா சாகு நி ஜம். ந சாக்னிஜம் பயம் கிஞ்சின். பயங் அனுஸ்வாரக்கு அடுத்தாப்புல காவர்கா.
காங்கா பயங்கிஞ்சின் நச்சாக்னிஜம் பயங்கிஞ்சின் நாப்சு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவஹா. நாப்சு மஜ்ஜு ஜந்தி மஜ்ஜந்தி ரெண்டு இச்சன்னா மஜ்ஜந்தி ஜந்தவஹா. நச்சாக்னிஜம் பயங்கிஞ்சின் நாப்சு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவஹா. ந வாத ஜம் பயம் கிஞ்சின் ந வாத ஜம் பயம் கிஞ்சின் ந வாத ஜம் பயம் கிஞ்சின் நாபி ஜ்வர கிருதன் ததா. ஜ்வர கிருதன் அனுஸ்வாருக்கு அடுத்தாப்புல தவர்க்கம் இருக்கு. சோ தன ஜ்வர கிருதன் த த த. இந்த த மகாபிராணம், கர்க்கஷா மகாபிராணம். ததா யதா ராஜா ததா பிரஜா. சமஸ்கிருதத்துல இப்படி ஒரு கோட் இருக்கு. ராஜன் எப்படியோ மக்கள் அதே மாதிரி. தமிழ்லையும் அது மொழியில இருக்கு, மொழிபெயர்த்து. யதா ராஜா ததா பிரஜா, அதே மாதிரி. ததா அதே மாதிரி. அதனாலதான் ததா அஸ்து. அஸ்துனா ஓகே, சரி, இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்கு அஸ்து. இங்கிலீஷ்ல நம்ம ஓகே ஓகே அப்படி சொல்றோம். தமிழ்ல ஆமா சரி அப்படி சொல்றோம், இருக்கட்டும், இப்படி பல விதங்கள்ல சொல்றோம். சிம்பிள் மீனிங் என்னன்னா, வி ஆர் அக்னாலஜிங். ஒருத்தர் சொல்றத சரின்னு கேட்டுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது எதிர்ப்பு தெரிவிக்காம, மறுப்பு தெரிவிக்காம. எதிர்ப்பு மறுப்பு இது ரெண்டுமே சொல்றதுக்கு விரோதம் இல்லாம சரின்னு கேட்டுக்கிறதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல அஸ்து, ததா அஸ்து அப்படின்னா அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு. ததா அஸ்து ரெண்டையும் சேர்த்து ததாஸ்து அப்படி. ததாஸ்துன்னா அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு. சோ நம்ம இந்த வேத காரியங்கள்லாம் பண்ணும்போது நிறைய புரோகிதர்கள்லாம் வேத வித்வான்கள்லாம் மந்திரத்துல நமக்கு ஆசீர்வாதம் எல்லாம் பண்ணும்போது கூட்டமா ஒரு பெரியவா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறவா ததாஸ்து ததாஸ்து அப்படி சொல்லிட்டே இருப்பான். அப்படின்னா அப்படியே ஆகட்டும் அப்படியே ஆகட்டும், எல்லாரும் ஆசீர்வாதம் பண்றாங்க அர்த்தம். ஓகே. நவாத ஜம் பயம் கிஞ்சின் நாபி ஜ்வர கிருதன் ததா நச்சாக்னிஜம் பயம் கிஞ்சின் நாப்சு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவஹா. நவாத ஜம் பயம் கிஞ்சின் நாபி ஜ்வர கிருதன் ததா. ராமராஜ்யத்துல அக்னிஜம் பயம், நெருப்பினால் உண்டாகக்கூடிய பயம், அது இல்லாம இருந்தது. ஆப்சு, அப்சுதான் தண்ணி, தண்ணியில முழுகி யாரும் சாகலை. வாத்தஜம் பயம், காத்தினால உண்டாக்கக்கூடிய பயம். இந்த புயல் அந்த மாதிரி, அதுக்கு என்ன சொல்றது, புயல், சைக்ளோன் அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணும் இல்லை. ஜுவரக்கிருத்தன் ததா, அதே மாதிரி ரோகிய ஜுவரம் அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை. ஓகே. 92வது ஸ்லோகம். நச்சாக்னிஜம் பயம் கிஞ்சின் நாப்சு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவஹா. நவாதஜம் பயம் கிஞ்சின் நாபி ஜ்வரகிருதன் ததா. ஓகே. இந்த மாதிரியும் இல்லை, அந்த மாதிரியும் இல்லை. அடுத்த வரியிலையும் ந சாப்பி க்ஷுத் பயம். க்ஷுத், க்ஷுத்னா பசி. ந சாப்பி க்ஷுத் பயம் தத்ர, அனுஸ்வார கர்த்தாப்புல தவறுக்கா. சோ நகாராச்சலம். ந சாப்பி க்ஷுத் பயம் தத்ர ந தஸ்கர பயம் ததா. பயம் ததா. ந சாப்பி க்ஷுத் பயம் தத்ர ந தஸ்கர பயம் ததா. ந தஸ்கர பயம் ததா. க்ஷுத் பசியினால உள்ள பயம் இல்லை. தஸ்கர பயம் திருடங்களால உள்ள பயம். இன்னைக்கு அந்த எல்லா
இருக்கு. தண்ணியில முங்கி சாகுறான், நெருப்புல விரிஞ்சு சாகுறான்னு இப்படி என்னெல்லாமோ நடக்கிறது உலகத்துல. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காம இதுக்கு அர்த்தம் என்னதுன்னா, எல்லா என்வைரன்மெண்ட் சரியா இருந்தது அப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும். ராமரோட ராஜ்ய டயத்துல என்வைரன்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டா இருந்தது. இன்னைக்கு மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடா சைக்ளோன் ஃபார்மேஷன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம இருந்தது. தண்ணியில விழுந்து செத்தான், காத்துல செத்தான், இந்த மாதிரி ஜுரம் வந்து எபிடமிக்லாம் இல்லாம இருந்தது. திருடர்கள் பயம் இல்லாம இருந்தது. பசி இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் செழிப்பா வளர்ந்தது. அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். நகராணி ச ராஷ்டிராணி, நகராணி ச ராஷ்டிராணி, நகராணி ச ராஷ்டிராணி தன தானிய யுதானி ச, தன தானிய யுதானி ச, நகராணி ச ராஷ்டிராணி தன தானிய யுதானி ச. தனம் தானியம், தன மகாபிராணம், மறுபடியும் தானிய அது மகாபிராணம். தமிழ்ல தனம்னு சொல்றோம், தானியம்னு சொல்றோம், அது அல்ப பிராணாவா சொல்றோம், மிருதுவா சொல்றோம். தனம்னு யாரும் சொல்லலை, தனம்னு தான் தமிழ்லையும் சொல்றோம். தானியம் அப்படி தமிழ்ல மிருதுவா தான் சொல்றோம். சமஸ்கிருதத்துல தனம் தானியம் அத மகாபிராணால சொல்றோம். யுதானி ச, நகராணி ச ராஷ்டிராணி தன தானிய யுதானி ச. முழு ஸ்லோகம் 93 முழு ஸ்லோகம். நச்சாபி க்ஷுத்பயந்தத்ர ந தஸ்கர பயம் ததா நகராணி ச ராஷ்டிராணி தன தானிய யுதானி ச. அடுத்த ஸ்லோகம். நித்யம் பிரமுதிதாஸ் சர்வே, நித்யம் பிரமுதிதாஸ் சர்வே யதா கிருத யுகே ததா. ஸோ இங்க ரெண்டு யதா ததா ரெண்டும் மகாபிராண கர்க்கஷ தகாரம். நித்யம் பிரமுதிதாஸ் சர்வே யதா கிருத யுகே ததா. பிரமுதிதா விசர்கா கர்த்தாபல சகாரா, ஸோ இஸ் பிரமுதிதா சர்வே யதா கிருத யுகே ததா. அஸ்வமேத சதை ரிஷ்டுவா, அஸ்வமேத சதை ரிஷ்டுவா மூணாவது பாத். பகு வஸ்திர சுவர்ண கைஹி, பகு வஸ்திர சுவர்ண கைஹி. இந்த ரெண்டு இடத்துலயும் இன்னும் ரெண்டு இடத்துலயும் இந்த மாதிரி நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். அது எதுன்னா, இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம பிரிண்ட் இதெல்லாம் பண்றோம். இதுக்கு முன்னால மேனுஸ்கிரிப்டா நல்ல பல பேர்கிட்ட இருந்தது, அவாவா எழுதி வச்சுன்றது. அது பிரிண்ட் பண்ணும்போது சில இடங்கள்ல ஒரு ஸ்லோகம் முன்ன பின்ன இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு வார்த்தை வேற மாதிரி இருக்கும். அவங்க உங்களுக்கு கிடைச்ச ஸ்கிரிப்ட அவங்க அப்படி எழுதியிருக்க. அதனால இந்த சங்கேப ராமாயணம் அப்படிங்கிறத 2-3 பப்ளிஷரோட ரெஃபரன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா, பழைய காலத்துது ஒரு 300 வருஷம் முன்னால பப்ளிஷ் பண்ணினது, இப்போ உள்ளது 500 வருஷம் உள்ள ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட், இந்த மாதிரி நம்ம ரெஃபர் பண்ணினா அங்கே இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும். தப்பு சரின்னு கிடையாது. அவாவா கையில கிடைச்ச அந்த மேனுஸ்கிரிப்டை தே ஆர் பப்ளிஷிங். சில நேரம் தப்பா கூட இருக்கலாம், சில நேரம் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், சில நேரம் சரியா தான் இருக்கும், ஆனா வித்தியாசம் இருக்கும் ஒரு வெர்ஷனுக்கும் இன்னொரு வெர்ஷனுக்கும். அதுக்கு சமஸ்கிருதத்துல பாட்டாந்தரம் அப்படி பேரு, பாட்டாந்தரம். அதனால அவ பாடம் நடத்தும் போது இந்த இடத்துல ஒரு பாட்டாந்தரம் இருக்கு, இந்த ஸ்லோகம் இப்படியும் இருக்கு அப்படின்னு அதை சொல்லுவான். அது எதுக்கு சொல்றோம்னா, இதுதான் சரின்னு நம்ம யார்கிட்டையும் போய் ஆர்கியூ பண்றதுக்காக இல்லை, அது தப்பு இது சரி அப்படி பண்றதுக்காக இல்லை. இப்படி ஒண்ணு இருக்கு அப்படியும் ஒண்ணு இருக்கு, அதனால இப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணவா இப்படி சொல்லலாம், அப்படி பண்றவா அப்படி சொல்லலாம். அர்த்தத்துல வித்தியாசம் ஒன்றும் இருக்காது, அதே அர்த்தம் தான் இருக்கும். பட் அவ கையில கிடைச்ச அந்த ஸ்கிரிப்ட் மேலமா அவ பண்ற பப்ளிஷிங்ல
கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும். அதுக்கு பாட்டாந்தரம். நாளைக்கு என்ன பாட்டாந்தரம்னு நான் இன்னொரு வெர்ஷன் அதை நான் பண்ணினது. இந்த ஸ்லோகத்தை பேஸ் பண்ணி இங்கிலீஷும் அதோட ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கு சமஸ்கிருதத்துல மீனிங்கும் நான் ஒரு டைப் பண்ணி இந்த 100 ஸ்லோகத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன். அதுல தியான ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் சேர்த்து, அப்புறம் மங்கள ஸ்லோகம் மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்து 2-3 பப்ளிஷிங்கை ரெஃபர் பண்ணி. அது எதுக்குன்னா, இப்ப தமிழ் தெரியாதவா, ஃபாரின்ல இருக்கிற தமிழ் குழந்தைகளை, அவளுக்கு தமிழ் எழுத்து படிக்க தெரியாம இருந்தா இங்கிலீஷ்ல எழுதி படிக்கலாம். அது அந்த இங்கிலீஷை பார்த்து அவ படிக்க முடியும். இதுல நேரடியா ஒண்ணுக்கு அடுத்தாப்புல ஒண்ணு சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகத்தை சொல்லிண்டே போறதுக்கு எனக்கு இது சௌரியமா இருக்கு. இதை நான் நெட்ல இருந்து எடுத்தது. அதுல ஒரு ஸ்லோகம், அப்புறம் அது இங்கிலீஷு, அப்புறம் அதுக்கு மீனிங்கு, அப்புறம் இன்னொரு ஸ்லோகம், இப்படி ரொம்ப ஸ்க்ரோல் பண்ணணும். அதனால நான் இதை வச்சு சொல்லி கொடுக்குறேன். அதுக்கும் இதுக்கும் அங்க இங்க 1-2 ஸ்லோகத்துல இப்படி வித்தியாசம் இருக்கும். அந்த இடத்த நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு பாட்டாந்தரம் பேரு. ஓகே, அதான் இது ஒரு இன்ஃபோ ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஒரு குறிப்பு நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். நித்யம் பிரமுதிதா சர்வே நித்யம் பிரமுதிதா சர்வே யதா கிருதயுகே ததா அஸ்வமேதசதைரிஷ்ட்வா பகுவஸ்திர சுவர்ணகைஹி. அடுத்த ஸ்லோகம். கவாங்க கோட் யயுதம் கவாங் கோட் யயுதம் தத்வா. விசர்க அனுஸ்வார கடுத்தாப்புல கவர்கா, அனுஸ்வார கடுத்தாப்புல கவர்கா. ஸோ இந்த 2 இடத்துலையும் கவாங் கோட் யயுதம் தத்வா. இது முதல் பாதம். பிரம்மலோகங்கமிஷ்யதி பிரம்ம லோகங்கமிஷ்யதி பிரம்மலோகங்கமிஷ்யதி கவாங் கோட் யயுதம் தத்வா பிரம்மலோகங்கமிஷ்யதி. அசங்கு அசங்கு ஏ 3 எழுத்து இதுக்குள்ள இருக்கு. அசங்கேயம் அப்படி சொல்லணும். அசங்கே இக்கு ஏ. சமஸ்கிருதத்துல நம்ம சொரம் இல்லாம மெய்யெழுத்து சொல்றது கஷ்டம். அப்படித்தான் அதை சொல்லணும். அதுல சொரம் இல்லை. அதனால தமிழ்ல மெய்யெழுத்து சொல்லும் போது இக்கண்ணா, இச்சன்னா, இட்டண்ணான்னு சொரத்தோட சேர்த்து நம்ம சொல்றோம். இப்படி யாரும் தமிழ்ல ஆனாவனை சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா அவன் தான் அப்படி. அதுலயும் நம்ம அடிஷனலா சேர்க்கிறோம். சோ அசங்கேயம் அனுஸ்வாரக்கு அடுத்தாப்புல தவறுக்கா தனம். சோ அசங்கேயன் தனன் மறுபடியும் தவறுக்கா தனந்தத்வா. அசங்கேயன் தனந்தத்வா அசங்கேயன் தனந்தத்வா. இதுல க மகாபிராணா கர்க்கஷ, த மகாபிராணா கர்க்கஷ, அப்புறம் த மிருது, அப்புறம் து கர்க்கஷ. ஸோ இதுல நிறைய கர்க்கஷ, மிருது, மகாபிராணா, அல்ப பிராணா எல்லாம் இதுல இருக்கு. அசங்கேயன் தனந்தத்வா பிராமணேப்யோ பிராமணேப்யோ நேப்யோ பியோ அப்படி பியோ அப்படிங்கிறத கடைசியில சொல்லணும். பிராமணேப்யோ நேபு நேபுங்களையும் இப்ப இருக்கு. ராமணேப்யோ ராமணேப்யோ மகா யசாஹ தீர்க்கமா சொல்லணும். யசாஹ நெடில் எழுத்து. அசங்கேயன் தனந்தத்வா பிராமணேப்யோ மகா யசாஹ கவாங்கோட்யயுதம் தத்வா பிரம்மலோகங்கமிஷ்யதி. அசங்கேயன் தனம் தத்வா பிராமணேப்யோ மகா யசாஹ. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம். இதுல முதல் பாதமும் 2வது பாதமும் சேர்த்து எழுதிருக்கு.
ராஜ வம்சான் சத குணான். அது வரைக்கும் முதல் பாதம். ராஜ வம்சான்ய சத குணான். ராஜவம்சான் சத குணான் ஸ்தாபயிஷ்யதி ராகவः. ஸ்தாபயிஷ்யதி ராகவः. ராஜவம்சான் சத குணான் ஸ்தாபயிஷ்யதி ராகவः. சாதுர்வர்ண்யஞ்ச சாதுர்வர்ண்யஞ்ச லோகேஸ்மின். चातुर्वर्ण्यञ्च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति नियोक्ष्यति. स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति. राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः. चातुर्वर्ण्यञ्च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति. அடுத்த ஸ்லோகம். தச வருஷ சஹஸ்ராணி. இது முதல் பாதம். தச வருஷ சஹஸ்ராணி. தச வருஷ சஹஸ்ராணி. தச வருஷ சதானி ச. தச வருஷ சதானி ச. दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च. இந்த மூணு சுழினா. दश वर्ष सहस्राणि மூணு சுழினா. दश वर्ष शतानि च नि இது ரெண்டு சுழினா. ராமோ ராஜ்ய முபாசித்வா. ராமோ ராஜ்ய முபாசித்வா. இது மூணாவது பாதம். ராமோ ராஜ்யமுபாசித்வா பிரம்மலோகங் கமிஷ்யதி. மேலே பார்த்தோம். பிரம்மலோகங் கமிஷ்யதி. அதே மாதிரி பிரம்மலோகங் கமிஷ்யதி. दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च. रामो राज्यमुपासित्वा பிரம்மலோகங் கமிஷ்யதி. 97வது ஸ்லோகம். இந்த 97வது ஸ்லோகத்தோட ராமாவதாரம் முடிஞ்ச மாதிரி இந்த சங்கேப ராமாயணத்துல இருக்கு. சங்கேப ராமாயணத்துல ரெண்டு விஷயம். இதுல ராமர் பட்டாபிஷேகம் வரைக்கும் தான் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் உத்தரகாண்டம்னு ஒரு காண்டம் இருக்கு. அதுலதான் இந்த சீதையை காட்டுக்கு அனுப்பிச்சது யாரோ இந்த துணி துவைக்கிறவர் இப்படி பேசினது ஊருக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு குழந்தைகள் பிறந்தது, அஸ்வமேதம் பிறந்தது, சண்டை போட்டதுன்னு இப்படி பல விஷயங்கள் அது ராமாயணத்திலேயே இருக்கு. சில பேர் இவ்வளவுதான் வால்மீகி எழுதினது, மிச்சதெல்லாம் யாரோ எழுதினது, அப்படியெல்லாம் இந்த அறிஞர்கள்லாம் சர்ச்சை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது என்னதுன்னா ஆக்சுவலா அதுல சொல்லியிருக்கிறது பிரகாரம் நாரதர் இப்போதைக்கு உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ராமன்கிற மனுஷனை பத்தி வால்மீகிக்கு சொல்றார். ஸோ வால்மீகி காலத்துல நாரதர் சொல்லும் போது ராமர் வாழ்ந்துட்டு இருந்த காலம். அதுக்கப்புறம் அதுல பிரம்மன் வால்மீகிக்கு சக்தி கொடுத்து நீ எல்லா விஷயங்களையும் ராமரோட சரித்திரத்தை எல்லா விஷயங்களையும் பார்க்காததும் கேட்காததும் எல்லாம் உனக்கு தெரிகிற மாதிரி நான் உனக்கு சக்தி கொடுத்துருக்கேன், நீ விஸ்தாரமா இதை எழுது அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அந்த ராமாயணத்துல அப்படி இருக்கு. பிரம்மர் இப்படி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் வால்மீகி இருந்த காலத்துல நடந்தது, சீத்தைய அனுப்பிச்சது, சீத்தை அந்த ஆசிரமத்துல போய் இருந்தது, அவரோட ஆசிரமத்துலதான் லவகுஷா பிறந்தது. அதனால அதை எல்லாத்தையும் அவர் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு அப்படி சில அறிஞர்கள் சொல்றாங்க. அதனால இந்த சர்ச்சை அறிஞர்கள் எப்போதும் சர்ச்சை பண்ணிட்டே இருப்பார். சர்ச்சை நமக்கு முக்கியம் இல்லை. நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றோம், தியானம் பண்றோம், மனசுக்கு அமைதி பண்றோம், அந்த ஐடியால நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இரு. முஸ்தவர
கேள்வி. சம்பந்தமா somebody மேஸ்திரி கால். ஓகே ஓகே. ஸோ இந்த சர்ச்சைய நம்ம விட்டுட்டு இந்த அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படி ஒண்ணு இருக்குங்கிறதையும் சொல்றேன். ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த இதை கேட்கிறவா, இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறவா, இப்படி சில பேர் சொல்றாள, அப்படி சில பேர் சொல்றாள, டவுட் எல்லாம் இருக்கும். அதனால பொதுவா நான் அந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த 98வது ஸ்லோகம், 99வது ஸ்லோகம், 100வது ஸ்லோகம், இந்த 3 ஸ்லோகத்திலையும் இந்த சங்கேப ராமாயணத்தை, ராமச்சரித்தத்தை சொன்னா அவளுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படி. அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்லோகங்கள்லையும் இந்த மாதிரி இத்தியாசம் இல்லைன்னா பாகவதம் இப்படி படிக்கிற புராணம் எல்லாத்துலேயுமே ஈவன் பலவிதமான தேவஸ்துதி ஸ்லோகங்கள்ல கூட இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பலன் என்ன அப்படின்னு, அதுக்கு பலஸ்ருதி அப்படி பேரு. பலஸ்ருதி, ஸ்ருதி அப்படின்னா வேதம், அதுக்கு ஸ்ருதின்னு பேரு. பலஸ்ருதி, இதனால என்ன பலன் கிடைக்கும் அப்படி. ஸோ இந்த 3 ஸ்லோகமும் அந்த மாதிரி. இதம் பவித்ரம் பாபக்னம், இதம் பவித்ரம் பாபக்னம் புண்ணியம் வேதைஷ்ச சம்மிதம், புண்ணியம் வேதைஷ்ச சம்மிதம், இதம் பவித்ரம் பாபக்னம், க மகாபிராணம், பாபக்னம் புண்ணியம் வேதைஷ்ச சம்மிதம், யஃப் பட்டேத், பட்டே க மகாபிராணம், யஃப் பட்டேத் ராமச்சரிதம், யஃப் பட்டேத் ராமச்சரிதம் சர்வ பாபை பிரமுச்யதே, பிரமுச்யதே, சர்வ பாபை பிரமுச்யதே, இதம் பவித்ரம் பாபக்னம் புண்ணியம் வேதைஷ்ச சம்மிதம், யஃப் பட்டேத் ராமச்சரிதம் சர்வ பாபை பிரமுச்யதே. 99வது ஸ்லோகம். ஏத தாக்யான மாயுஷ்யம், ஏததாக்யான மாயுஷ்யம், ஏத தாக்யான மாயுஷ்யம் படன் ராமாயணம் நரஹா, ஏததாக்யான மாயுஷ்யம் படன் ராமாயணம் நரஹா. அனுஸ்வாரக்கு அடுத்தாப்புல நகாரா. ஸோ ராமாயணன் நரஹா சபுத்திர பௌத்ரை சகண, ச புத்திர பௌத்ர சகண, விசர்க அடுத்தாப்புல பகாரா. ஸோ உபத்மானிய பிரேத்திய அப்படி இருக்கு. சபுத்திர பௌத்ர சகண பிரேத்திய ஸ்வர்கே மஹீயதே, ஸ்வர்கே மஹீயதே, சபுத்திர
சபுத்திர பௌத்திர சகண பிரேத்ய ஸ்வர்கே மஹீயதே ஏததாख्यानमायुष्यं பఠன் ராமாயணம் நரஹ சபுத்திர பௌத்திர சகண பிரேத்ய ஸ்வர்கே மஹீயதே. ஓகே, இந்த 100வது ஸ்லோகம் இது வித்தியாசமான சந்தஸ்ல இருக்கு. ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம படிச்சது எல்லாம் ஒரே ராகத்துல 99 ஸ்லோகத்தையும் நம்ம வாசிக்க முடியும். அது 8 அக்ஷரமா ஒவ்வொரு பாதத்துல இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தாலே தெரியும் இது ஒரு பாதத்துல அதிகமான அக்ஷரங்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரி 4 பாதம் இருக்கு. பொதுவா இந்த மாதிரி காவியங்கள்ல, சாஸ்திரம் புராணங்கள்ல ஒன்ன முடிச்சுட்டு அடுத்ததுக்கு போக போறா, ஒரு செக்ஷனை முடிச்சுட்டு இன்னொரு செக்ஷன் போறா அப்படின்னா அந்த கடைசி 1-2 ஸ்லோகத்தை அவ வேற சந்தஸ்ல எழுதுறது, அப்படி ஒரு பழக்கம் இருக்கு. ஸோ அந்த சந்தஸ் மாறும்போது இந்த செக்ஷன் இங்க முடியறது, அடுத்த செக்ஷன் ஆரம்பிக்க போறது, அப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ராமாயணத்துல பாலகாண்டம்ங்கிறதுல ராமர் சொன்ன மாதிரி உள்ள முதல் செக்ஷன். இதுதான் ராமாயணம். இப்ப நம்ம ராமாயணத்தை தான் படிக்கிறோம். ராமாயணம்னு தனியா ஒண்ணு படிக்கல. ராமாயணத்துல பல காண்டம் இருக்கு. பல காண்டம்னா பல சாப்டர்ங்கிற மாதிரி. அதுல பாலகாண்டத்துல முதல்ல உள்ள போர்ஷனை நம்ம இப்ப படிக்கிறோம். இது முடிஞ்சதுக்கு அடுத்தாப்புல அந்த ராமாயணம் கண்டினியூ ஆகிறது. ஸோ நம்ம இதோட சங்கேப ராமாயணம்னு அந்த போர்ஷனை தனியா நம்ம பாராயணம் பண்றோம். அதனால இந்த ஸ்லோகம் மறுபடியும் பலஸ்ருதி, என்னெல்லாம் பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு இந்த இதை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ராகத்துல நான் சொல்றேன். இதுவரைக்கும் சொன்ன ராகத்துல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் ராகத்துல. பఠன் த்விஜோ வாக் ரிஷபத்வமீயாத் சாத் க்ஷத்ரியோ பூமிபதித்வமீயாத் வணிக்ஜனः புண்ணியபலத்வமீயாத் ஜனश्च ஸ்ரூத்ரோபி மகத்வமீயாத். இப்படி இந்த ராகம் கொஞ்சம் மாறி இருக்குன்னா எழுத்துக்கள் அதிகமா இருக்கு. இப்ப அதை பிரிச்சு சொல்றேன். பఠன் த்விஜோ வாக் ரிஷபத்வ மீயாத். பఠன் பఠன் த்விஜோ வாக் ரிஷபத்வ மீயாத். ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூமி பதித்வ மீயாத். வணிக் ஜனः பண்ய பலத்வ மீயாஜ். ஜனश्च शूद्रोपि महत्व மீயாத். பఠன் த்விஜோ வாக் ரிஷபத்வ மீயாத் ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூமிபதித்வ மீயாத். வணிக்ஜனः பண்ய பலத்வ மீயாத். ஜனश्च शूद्रोपि महत्व மீயாத். அதுவும் இல்லாம ஒரு ஸ்லோகத்தை இந்த மாதிரி படிச்சு முடிக்கும் போது அது கீழே எழுதிருக்கு ஒரு ஒரு அத்தன்டிக் சோர்ஸ் மாதிரி. இது என்னது, இது யார் எழுதினது, இது எங்க இருக்கு, யாரோ எழுதினதா, அப்படி இல்லாம எல்லா ஸ்லோகங்கள் சான்ஸ்கிரிட் டெக்ஸ்ட், ஸ்கிரிப்சர்ஸ், காவியம், இப்படி எல்லாம் அதுக்கு புஸ்தகம் எழுதுறவா, விளக்கம் எழுதுறவா, கடைசியில இது எங்கிருந்து சோர்ஸ் அப்படின்னு அந்த சோர்ஸை நோட் பண்ணுவோம். அதான் இங்க எழுதிருக்கு. இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத் ராமாயணே வால்மீகியே ஆதிகாவ்யே பாலகாண்டே சங்கேப ராமாயணன் நாம பிரதம சர்கஹா. சர்கஹான்னா செக்ஷன், காண்டஹான்னா சாப்டர், அந்த மாதிரி அத்தியாயம் சொல்ற மாதிரி. இத்யார்ஷே ஸ்ரீமத் ராமாயணே வால்மீகியே ஆதிகாவ்யே பாலகாண்டே சங்கேப ராமாயணன் நாம பிரதம சர்கஹா. இதோட சங்கேப ராமாயணத்தோட இந்த 100 ஸ்லோகமும் முடிஞ்சது. இப்ப இந்த 100 ஸ்லோகத்தையும் வார்த்தை சொல்லி பிரிச்சு அங்கங்க கொஞ்சம் நடுவுல அர்த்தம் சொல்லி இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இத
நீ நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு 100 ஸ்லோகத்தையும் நான் சொல்லி நீ சொல்லி நான் சொல்லி நீ சொல்லிங்கிற மாதிரி திருப்பி சொல்ற மாதிரி நாளைக்கு அதை பண்ணலாம். அதுக்கு எப்படி 3/4 மணி நேரம் ஆயிரும். 2 பேரா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லி பண்ணினா அந்த ஸ்பீடு சொன்னேன் 18 நிமிஷம்னு. அப்படியே நம்ம திருப்பி சொன்னாலும் 20 40 நிமிஷமா நமக்கு அது ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதுல உள்ள இன்னொரு கிளாஸ்ல ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா சொல்லி அதுல உள்ள அந்த அல்ப பிராணா மகா பிராணா அந்த எழுத்து, இந்த தமிழ்னால சில ப்ரொனவுன்சியேஷன் நமக்கு பம்பா நதின்னு சொல்றோம். பம்பா பம்பா நெய் பம்பா. ஸோ அந்த இது சில இடத்துல நமக்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்லாம் அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஸோ நாளைக்கு 100ஐயும் நம்ம வரேன். ரொம்ப சந்தோஷம். 100 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டோம். ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறதுல உள்ள சந்தோஷம் அது ஒரு தனி சந்தோஷம். ஒரு பொருளை வாங்கிட்டோம், ஒருத்தரோட அன்பை பெற்றுட்டோம், ஒரு இடத்தை அடைஞ்சிட்டோம், ஒரு பதவியை பிடிச்சிட்டோம், இப்படி ஒன்னொன்னுலயும் ஒரு சந்தோஷம். நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டோம், இப்படி ஒவ்வொரு சந்தோஷத்துல எனக்கு பொதுவா சந்தோஷம் கொடுக்கறது எடுத்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். நான் இது ரொம்ப நாளாகும் நினைச்சேன். உனக்கு சான்ஸ்கிரிட் வாசிக்கிறதுக்கு தெரியாது, கஷ்டமா இருக்கும்னு. பட் ஆரம்பத்துல இனிஷியலா அந்த 2-3 கிளாஸ் போர்ஷன்ல நம்ம 2 பேருக்கும் ஒரு வகையில சிங்க்ரனைஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி பல தமிழ்காரர்களுக்கு இப்படி இருக்கும், ஸோ இப்படி சொல்லி கொடுக்கறது ஈஸி அப்படின்னு 100 ஸ்லோகம் நம்ம பண்ணினது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வெரி குட். உனக்கு என்ன மாதிரி சொல்லணும்னா சொல்லலாம், இல்லைன்னா நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஸ்டாப்.